to everyone. First of all, I welcome you all for online Children's Day celebration. Prayer. It is the time for us to communicate with God, to make us connected with God. In this auspicious occasion of our Children's Day, our choir teachers are here for the prayer song. There shall be showers of blessing. This is the province of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops downwards are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. Send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops from us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Welcoming is a unique tradition in Indian legacy. It is so important in creating strong foundation for the guest. Now, I call upon Mrs. Lizzie Flora, Department of Maths, to welcome the gathering. I will instruct you and teach you in the way you should go, says the Holy Bible. Seeking the powerful presence of God, I stand before you, thanking the Lord for the countless blessings He has been showering on us in all our endeavors. Greeting each one of you a pleasant morning. I take this opportunity to render my hearty welcome to each one gathered here. Stars shines at night, some stars shines at bright daylight. It's a pleasure to welcome one such star, Reverend Father Dr. A. Marie Joseph, our respected principal. I extend a warm welcome to you, Reverend Father. I would like to welcome Reverend Father Gyanaprada sir, who shapes our talents and skills and support us in all our endeavors. I welcome you, Reverend Father. As teachers, we take the sole responsibility to educate our children in the right path. We also play an important role in their life, both physically and mentally. I render a pleasant welcome to all my colleagues. Nelson Mandela once rightly said, history will judge us by the difference we make in everyday lives of children. My dear children, we celebrate Children's Day on 14th November, which is the birth anniversary of Chacha Nehru, the first Prime Minister of India. Children are the flowers of God's house. Children are blessing of God. I welcome all the children and parents, all those watching online. It is always a pleasure for me to address the young minds like you. In the world, November 20 is celebrated as Universal Children's Day. The day is rendered that every child deserves education, nutrition, and best of everything. Dear children, always keep moving. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But by all means, just keep moving. It means you must try to improve
this. A child can always teach about three things: to be happy for no reason, to be always busy with something, and know how to demand with all his rights what he wants. These powerful words are being implemented amidst of all our staff members by our Reverend Father. A true leader has the confidence to stand alone, courageous to make decisions, even in tough occasions, and compassionate to listen to the needs of others. Now, I put forth my humble request to our Father, Dr. Murray Joseph, to deliver his thought-provoking words. My dear children, parents, and teachers, at the outset, I'd like to wish you all a happy Children's Day. Dear children, there were three woodcutters who were great friends. Every time when they go, they will be going together to cut the wood in the forest. They were going to the forest and were cutting the wood. And they were very happy. They saw various wood and they were cutting it. Suddenly there was an inner voice in a man which said, "Go deep within." So he said to other friends, "I'm hearing your inner voice within me which tells, go deep within, go deep within. So I like to go, come and join with me." For that, one friend said, "Here itself we have so many woods. We can cut and live happily. Why to go in and take risk? We may find or we may not." So one said, "I will not go." But the other one, who is a little more deeper friend, he said, "Okay, I'll come with you. I'll take the risk." So they both went within the forest, and there they saw people. They were quite happy and amazed seeing the people. This will make much more rich, so we can be more happy. And they started to cut the tree. As they were cutting, this went for some more days. Again, the man who heard the inner voice again heard the same voice, "Go deep within, go deep within." And this time he said to another friend who accompanied him and told, "See, I am again hearing the same inner voice which is telling, go deep within, go deep within. So I would like to go for this." Another friend said, "My dear friend, we have people. It's more than enough for our life and also for our generations. So why to take risk?" But the man was not satisfied, as he was again and again hearing the same voice, "Go deep within." So he said, "No, my friend, I'm going to go in." And he went within the forest and deep inside the forest, and there he could find sandal trees. So he was much more happy seeing the sandal trees, and he started cutting the sandal trees. My dear children, this is just an example. As we travel deep within, as we utilize our own talents, we can be greater person in our life. On this Children's Day, I would like to tell you only this: go deep within. Make use of all your talents, all your potential that God has given to you. God has bestowed on you rich talents. So make use of these talents in your life, and certainly you will be able to come up in life. Just think, almost 8 months have passed now. In this 8 months, how many days you
have utilized very well or have you wasted? Just go deep within and think. And it is not the end. Don't worry. Start from today. From today, go deep within. Try to utilize various talents of yours so that you will be able to come up in life. You can use your talents, various talents that you have, to study, to write, to be more creative. That way, try to go within yourself and see which is your greatest talent, which are various inherent talents in you, and make use of it so that you will be having a bright future. I wish you a happy Children's Day and also happy Diwali. Celebrate this festival. May the festival of light give brighter light in your life and may you have a bright future. God bless. இந்த இனிய நாளிலே உங்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி திருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். இந்த தீபாவளியால் உங்களுடைய வாழ்விலே ஒளியேற்று உங்களுடைய குழந்தைகளை கடந்த 8 மாதங்களாக உங்களோடு வைத்திருக்கிறீர்கள். ஆகவே உங்களுடைய பொறுப்பு இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது. இந்த நாட்களிலே ஆன்லைன் கிளாஸ், ஆஃப்லைன் கிளாஸ் என்றெல்லாம் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. ஆகவே நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளை அவர்களுடைய திறமைகளில் வளர்வதற்கு உதவி செய்யுங்கள். முதலாவதாக அந்தந்த வகுப்பிற்கு தகுந்தாற்போல் அவர்கள் நல்ல அறிவை பெற்றிருக்கின்றார்களா, தங்கு தடையின்றி ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் படிக்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்கின்றார்களா, கணிதத்தையும் அறிவியல் பாடத்தையும் புரிந்து கொண்டு அதை நல்ல முறையிலே விளக்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்கின்றார்களா, வரலாறையும் புவியலையும் அறிந்திருக்கின்றார்களா, அந்தந்த வகுப்பிற்கு தகுந்த அறிவு அவர்களிடத்திலே இருக்கின்றதா என்பதை சோதித்து பார்த்து இன்னும் அவர்கள் அதிலே முன்னேறுவதற்கு உதவி செய்யும். அதோடு மட்டுமல்ல, அவர்கள் பன்முக திறமை கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டு அவர்களுடைய திறமைகளை வளர்ப்பதற்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள். அது வரைவதாக இருக்கலாம், ஓவியம் தீர்க்குவதாக இருக்கலாம், கதைகளை எழுதுவதாக இருக்கலாம், அல்லது பல்வேறு படைப்பாற்றலை கொண்டதாக இருக்கலாம். அவற்றை எல்லாம் அவர்கள் நல்ல முறையில் பயன்படுத்த நீங்கள் ஊக்குவியுங்கள். காலம் பொன் போன்றது மட்டுமல்ல, காலம் வாழ்க்கையை போன்றது. உழைத்து விட்டோம் என்றால் மீண்டும் கிடைத்தார். ஆகவே அதை புரிந்து கொண்டு நல்ல முறையிலே அந்த காலத்தை நீங்களும் பயன்படுத்துங்கள், உங்களுடைய குழந்தைகளையும் பயன்படுத்த நீங்கள் உற்சாகப்படுத்துங்கள், வழிகாட்டுங்கள் என்று அன்போடு உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மீண்டுமாக இந்த தீபாவளி திருநாள் நம்முடைய வாழ்விலே இன்னும் ஒளியேற்றட்டும், இன்னும் பல்வேறு வெற்றிகளை நமக்கு தரட்டும். வாழ்க்கையின் வளங்களை நீங்கள் பெற்று மகிழ்வுடன் நலனுடன் வாழ வாழ்த்துகின்றேன். இறைவன் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து அருள்வரங்களையும் ஆசிரியரையும் கொடுத்து இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நாம் விடுபட்டு இந்த அசாதாரண சூழ்நிலை விரைவிலே மாறி நாம் அனைவரும் பழைய நிலையிலே உலகம் இயங்குவதற்கு ஏற்றாற்போல் அமைத்துக் கொள்ள இறைவன் அருள் தரட்டும். இறைவன் நமக்கு தேவையான அனைத்து வரங்களையும் தரட்டும் என்று கூறி உங்களை வாழ்த்துகின்றேன். இறைவன் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஆற்றலையும் ஆசிரியையும் அருள்வாராக. மீண்டுமாக தீபாவளி திருநாள் வாழ்த்துக்கள். உங்களிலே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு உயிரூட்டுங்கள், உற்சாகப்படுத்துங்கள். நீங்களும் குழந்தைகளாக மாறி குழந்தைகளை வளர்த்தெடுங்கள். நீங்கள் வாழ்வில் அனைத்து நலன்களையும் பெற்று உங்களுடைய குழந்தைகளையும் நல்ல முறையில் வழி நடத்துங்கள். இறைவன் நம் அனைவருக்கும் தேவையான அருள் ஆசிரியரை வழங்கட்டும். வாழ்விலே மகிழ்ச்சியோடு வாழுங்கள். நன்றி. Song. Jawaharlal Nehru says, we live in a wonderful world that is full of beauty, charm, and adventures that we can have if only we see them with eyes open. Let us welcome Miss Priyanka and team for motivational song for children.
Tamil Nadu. It is an ancient form of musical storytelling. Simple tunes and verses make easy to follow. Stories make children to follow discipline, righteousness and values. Our Villupadu team members presenting the Villupadu. தந்தடக்கம் என்று சொல்லியே வில்லில் பாட ஆமாம் வில்லில் பாட வந்தருள்வாய் கலை மகளே இது வந்தருள்வாய் கலை மகளே தந்தடக்கம் என்று சொல்லியே வில்லில் பாட ஆமாம் வில்லில் பாட ஆமாம் வில்லில் பாட வந்தருள்வாய் கலை மகளே இது வந்தருள்வாய் கலை மகளே அண்ணே கலைமகளுக்கு வணக்கம் சொல்லிட்டோம். அடுத்து யாருக்கு வணக்கம் சொல்ல போறோம்? பள்ளி தாளாளர் மரிய ஜோசப் ஐயாவுக்கும் ஞானப்பிரகாசம் ஐயாவுக்கும் வணக்கம் வணக்கம். மேலும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைனில் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். நம்ம பள்ளி குழந்தைகள் அனைவருக்கும் குழந்தைகள் தின வாழ்த்துக்களை சொல்லிடுவோமா? நோய் நொடி இல்லாமல் வளர்க நூறாண்டு காலம் வாழ்க நோய் நொடி இல்லாமல் வளர்க. தம்பி நீ காலையில எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருப்ப? ஒரு 7-8 மணிக்கு எந்திருப்பேன்க்கா. அத கடவுளே, நீ சேவலை பார்த்திருக்கியாப்பா? இல்லக்கா. தங்கச்சி நீ சேவலை பார்த்திருக்கியாமா? ஓ பார்த்திருக்கேனே. எங்க தெரியுமா, அப்பா கூட கடைக்கு சிக்கன் வாங்க போகும்போது கூண்டில் அடைச்சு வச்சிருந்துக்க பார்த்திருக்கேன்க்கா. சேவலுக்காக ஒரு பாட்டை பாடிடுவோமா? சேவலை முடிச்சு கூண்டில் அடைச்சு சொல்லுகிற உலகம், ஆமா சொல்லுகிற உலகம், அது எப்படி குழுமையா, அது எப்படி ஆடுமையா, அது எப்படி குழுமையா, அது எப்படி ஆடுமையா. கொக்கரக்கோ கரக்கோ கொக்கரக்கோ கொக்கரக்கோ கரக்கோ. அந்த காலத்துல சேவல் கோவித்தான் பொழுதே விடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னாங்க. ஆனா இப்ப எப்படி? ஆமா, இப்ப எல்லார் வீட்லயும் செல்போன் தான் அலாரம். சரி எழுந்திருச்சாச்சு, அடுத்தது என்ன? குளியல் தான். குளியல்ல என்னக்கா அந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் வேறுபாடு இருக்குது? சொல்றேன் கேளு. சனி நீராடுன்னு சொன்னது யாரு? நம்ம அவை பாட்டி தான். சரியா சொன்னீங்க. இந்த காலத்துல வாரம் ஒரு தடவை தலைக்கு எண்ணெய் வச்சு சீயக்காய் தேய்ச்சி குளிக்கணும். உடம்புக்கு குளிர்ச்சி, முடியும் கருப்பா இருக்கும் சொன்னா யாரு கேக்குறா? இப்பதான் விதவிதமா ஷாம்பு வந்திருக்கே. ஆமா, ஒரு சொட்டு ஷாம்பு போட்டு ஒரு குடும்பமே குடிக்கிற அளவுக்கு நுர வருமாமில்ல. அத விளம்பரத்துல பார்த்தேன். தரமான பொருளுக்கு எதுக்குக்கா விளம்பரம்? விளம்பரத்தை பார்த்து நாம ஏமாறக்கூடாது. வாரம் ஒரு முறை எண்ணெய் குளியல் அந்த காலம், தினமும் ஷாம்பு தேய்ச்சி குளிப்பது இந்த காலம். செருப்புக்கு வெள்ளை அடிப்பது அந்த காலம், தலைக்கு வண்ணம் அடிப்பது இந்த காலம். குளிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னன்னு சாப்பாடுதான். சாப்பாடுன்னு எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் இருந்தா கொடுங்களே, சாப்பிடலாமே. நானே 10 இட்லி தான் கொண்டு வந்தேன்.
அது எனக்கே பத்தல. ஐயோ ரொம்ப பசிக்குதே. சரி சரி, உங்க பசிய பாட்டாலேயே அடக்கிடுவோம். என்ன அடக்கிடுவோமா? இந்த மாதிரி விருந்து சாப்பிடணும் ரொம்ப நாளா ஆசை. ஆமா, சாப்பாட்டுல எப்படி வேறுபாடுங்க? அந்த காலத்திலயும் இந்த காலத்திலயும். நீங்கோ கம்மங்களி அந்த காலம். பீஸா பர்கர் நூடுல்ஸ் ஆனது இந்த காலம். உடனே இரும்பு போல இருந்தது அந்த காலம். வாழ்வே நொந்து நூடுல்ஸ் ஆனது இந்த காலம். உணவே மருந்து அப்போ, மருந்தே உணவு இப்போ. சரியா சொன்னீங்க அண்ணன். ஆடம்பர உணவை தவிர்த்து ஆரோக்கியமான உணவையே சாப்பிடலாம். 1000 சொல்லுங்க, ஆறுன கஞ்சி பழங்கஞ்சி தான். அதுக்கு இணை எதுவுமே இல்ல. பழைய சோறு பச்சை மிளகா. பக்கத்து வீட்டு குழம்பு வாசம். நமக்கு கிடைச்சத பகிர்ந்து சாப்பிடுறதுல இருக்க சுகம் பாரு. அட அட, எடுத்து விடுவோமா பாட்ட? ஒன்னா இருக்க கத்துக்கணும், அந்த உண்மையை சொன்னா ஒத்துக்கணும். ஒன்னா இருக்க கத்துக்கணும், அந்த உண்மையை சொன்னா ஒத்துக்கணும். காக்கா கூட்டத்தை பாருங்க, காக்கா கூட்டத்தை பாருங்க. அது சொல்லி கொடுத்தது யாருங்க? எங்கிட்டு ஒன்னா இருக்கிறது? தனிமரம் தோப்பாகுமா? ஒரு மரம் இருந்தா கொஞ்சமா தான் கிடைக்கும். தோப்பே இருந்தா கூட கூடையா அல்லலாம்ல. அட, கூறு கெட்ட குக்கரு பண்ணாத நீ மக்கரு. கூட்டு குடும்பத்தோட சிறப்பு சொல்றதுதான் இந்த பழமொழி. அப்படியாண்ணே? அந்த காலத்துல ஒரே வீட்டுல தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா சித்தி சித்தப்பா அத்தை மாமான்னு ஒரே குடும்பமா சந்தோஷமா இருந்தாங்க. அது மட்டுமா, ஒருத்தருக்கொருத்தர் ஒத்தாசையாவும் ஆறுதலாகவும் இருந்தாங்க. இப்பெல்லாம் சொல்றாங்களே ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு. என்னது ட்ரெஸ்ஸுன்னா? துணிதானே? அடக்கடவுளே, அது ட்ரெஸ் இல்லடா, ஸ்ட்ரெஸ். உனக்கு புரிய வைக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வந்துரும் போல இருக்கு. இந்த காலத்துல ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னு கூட தெரியாது. அந்த காலத்துல வீடு எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா? ஆனந்த சூரியன் பார்த்து தினம் எங்களின் வீட்டுக்குள்ளே பூக்களின் நனையும் காற்று இது எங்களின் தோட்டத்திலே கிளிகளின் கூட்டுக்குள்ளே ஒரு உலகம் பிறந்ததே. அன்பு கொண்ட நெஞ்சுக்குள்ளே ஒரு வானம் இருந்ததே. கையை சிரிப்பா, அதை சிரிப்பா, அது அன்பை விரட்டி சிரிப்பா. ஆனா இப்ப அம்மா ஒரே ஊரிலே, அப்பா வேறு ஊரிலே, அண்ணன் தங்கை நாம மட்டும் அன்பில்லாத இடத்திலே. அம்மா ஒரே ஊரிலே, அப்பா வேறு ஊரிலே. இப்படி தனித்தனியா இருக்கிறதால தான் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு தெரியாம சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் முடிவெடுக்க மனசுடைஞ்சு போயிடுறாங்க. உதவின்னு கேட்டா அது காது கொடுத்து கூட கேட்கறதுக்கு ஆளே இல்லை. என்ன மனுஷங்க! மனுஷன்னா எப்படின்னா இருக்கணும்? சொல்றேன் கேளு. மனிதன் மனிதன், இறந்தான் மனிதன். மனிதன் மனிதன், இறந்தான் மனிதன். வாழ்வோடு செத்து செத்து பிழைத்தவன் மனிதனா? வாழ்ந்த பின்னும் பேரை நாட்டி நிலைத்தவன் மனிதனா? இதற்காக கண்ணீரும் உறவுக்காக செந்நீரும் சிந்தும் மனிதன் எவனோ அவனே மனிதன் மனிதன்
தம்பி, மனுஷனா இருந்தா கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நம்மால முடிஞ்ச உதவிய செய்யணும். அது நம்மள கஷ்டத்துல இருந்து காப்பாற்றும். எப்படி? பாட்டாவே சொல்றேன் கேளு. தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும். செய்த தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும். கூட இருந்தே குறி பறித்தாலும் கொடுத்தது காத்து நிற்கும். செய்த தர்மம் தலை காக்கும். 100ல ஒரு வார்த்தை. அந்த காலத்துல பெரியவங்க தான தர்மம் செய்ய சொல்லி கொடுத்தாங்க. பிள்ளைகளும் தாய் தந்தை சொல்ல கேட்டு வளர்ந்தாங்க. எப்படி? தாய் சிறந்த கோயிலும் இல்லை, தந்தை சொல்லிக்க மந்திரம் இல்லை. 1000 உறவில் பெருமையும் இல்லை, அன்னை தந்தையே அன்பின் இல்லை. தாய் சிறந்த கோயிலும் இல்லை, தந்தை சொல்லிக்க மந்திரம் இல்லை. ஒவ்வொரு குடும்பமும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா பணம் வேணும். அதுக்கு இஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும். உழைப்பால் கிடைச்ச காசுக்கு இருக்கிற சுகம் இருக்குதே, அட அட. எப்படி உழைக்கணும்? ஓடி ஓடி உழைக்கணும், ஊருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும், ஆடி பாடி ரசிக்கணும், அன்பை நாளும் வளர்க்கணும். ஓடி ஓடி உழைக்கணும். ஓடி ஓடி உழைக்கலாம், ஆனா களைப்பையும் போக்கணும் இல்லையா? ஆமா, போக்கணும் இல்லையா? அதுக்குதான் ஓடி ஆடி விளையாடுன்னு சொன்னது யாரு? நம்ம பாரதியாரு. என்னது பாரதியாரா? காவிரியாரு சரி, வைகையாரு சரி, வேலூர்ல ஓடுது பாலாறு கூட சரி. சரி சரி, அது யாருன்னு பாரதியாரு? அட அறிவு கொழுந்தே, அவர் தமிழ் கவிஞர் பாரதியார். அவர் விளையாட்டை பத்தி என்ன சொன்னாரு தெரியுமா? என்ன சொன்னாரு? ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா. ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா. ஆனா இந்த காலத்துல ஓடி ஓடி விளையாட, ஓடி ஓடி விளையாட வாடா. ஓடி போகலாகாது, ஓடி போகலாகாது வாடா. சூப்பரு பாட்டு, சூப்பரு சூப்பரு பாட்டு, சூப்பரு. அந்த காலத்துல என்ன விளையாட்டு விளையாடினாங்கக்கா? ஆடுபுடி கபடி நொண்டி அந்த காலம். ஆமா, அந்த காலம். கம்ப்யூட்டரில் விளையாடுவது இந்த காலம். ஆமா, இந்த காலம். சின்னிச்சிக்கா சிக்கா சின்னிச்சிக்கா சிக்கா சின்னிச்சிக்கா. தம்பி தங்கைகளா, ஓடி ஆடி விளையாடுங்க, உடம்புக்கு நல்லது. செல்போன் கம்ப்யூட்டர்ல விளையாடாதீங்க, புத்தி மழுங்கி போயிடும். விளையாட்டு சொந்தமானது அந்த காலம். ஆமா, அந்த காலம். விளையாட்டை விளையாடி கூட இந்த காலம். ஆமா, இந்த காலம். அடே அப்பா, அந்த காலத்துல பாண்டி, நொண்டி, கபடின்னு எத்தனை விளையாட்டு விளையாடி இருக்காங்க. அத மட்டுமா, பொழுதுபோக்குக்காக பல நாட்டுப்புற கலைகளையும் வளர்த்தாங்க தெரியுமா? தெருக்கூத்து, பொம்மலாட்டம், நாடகம்னு எல்லாருக்கும் வாழ வழி கிடைச்சது. ஆனா இன்னைக்கு என்னாச்சு? என்னாச்சு? சீரியல் பார்த்து சோம்பேறி ஆயிட்டாங்க. ஆமா, சோம்பேறி ஆயிட்டாங்க. ஏன் சோக கதைய கேளு தாய் குலமே. ஆமா, தாய் குலமே. அத கேட்டா சாதாரணமா உங்க மனமே. ஆமா, உங்க மனமே. சின்ன திரை சீரியல பார்த்து சிரிக்கவே மறந்தாங்க. ஆமா, மறந்தாங்க. சொந்த வேலை சாதிசனும் அத்தனையும் மறந்தாங்க. ஏன் சோக கதைய கேளு தாய் குலமே. ஆமா, தாய் குலமே. அத கேட்டா சாதாரணமா உங்க மனமே. ஆமா, உங்க மனமே. சாதி சனத்தை மட்டுமா மறந்தாங்க? வண்டி சாவி எடுக்கிறதுக்கும், அடுப்ப ஆஃப் பண்றதுக்கும், சின்ன சின்ன விஷயத்துல கூட ஞாபக மறதி. ஆமா, ஆமா, ஆமா. செடி நட்டு நீரூற்றி மரமாகி வளர்த்தது அந்த காலம். ஆமா, அந்த காலம். மரத்தை வெட்டி வீடு கட்டுறது இந்த
சொல்லுமா. வளமான நம் இந்தியாவை வல்லரசாக்குவோம். வல்லரசாக்குனா மட்டும் போதுமா, நல்லரசாக்க வேண்டாமா? அது நம்ம சென்ட் ஜோசப் பள்ளி மாணவர்களான உங்க கையில தானே இருக்கு. நீங்க தான் இந்தியாவை உலக நாடுகள் பார்த்து ஆச்சரியப்படும் வகையில் உருவாக்க வேண்டும். இந்த நிகழ்ச்சியை இனிமையாக முடிக்கும் வகையில் மீண்டும் ஒரு முறை விழா தலைவர் அவர்களை வாழ்த்திடுவோமா? வாழ்த்திடுவோமே. நீங்க நல்லா இருக்கணும், வழி முன்னேற, இந்த ஆசிரியர் மாணவர்கள் வழி முன்னேற. நீங்க நல்லா இருக்கணும், வழி முன்னேற, இந்த ஆசிரியர் மாணவர்கள் வழி முன்னேற. சமுதாயம் முன்னேற வாழ்த்தியாச்சு. மங்களம் பாடிடுவோமா? பாடிடுவோமே. நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே, நம் நாடென்னும் தோட்டத்திலே நாளை மலரும் முல்லைகளே. நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து சிரிச்சு ரசித்த அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி. அனைவருக்கும் தீப ஒளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள், இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Drama. Children are wet cement. Whatever falls on them makes an impression. Here, our drama team enacted offline, online classes and also got the parents, teachers and students in this pandemic situation. Let us enjoy the drama. அனைவருக்கும் வணக்கம். குழந்தைகள் அனைவருக்கும் இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கொரோனா எனும் கொடிய நோயால் உலக நாடுகள் அனைத்தும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வேளையில் நாடு முழுவதும் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது. அவற்றுள் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகிறோம். அவற்றுள் ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் வகுப்புகள் மிக முக்கியமானவை. பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் நடத்தப்படும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் பற்றிய சிறு நாடகம் ஒன்று இதோ உங்கள் முன்னிலையில். ஆன்லைன் வகுப்பு தொடங்குவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்னால். காட்சி 1, பிரியாவின் வீடு. அம்மா அம்மா, என்னமா பிரியா? எனக்கு இன்னைக்கு 9 o'clock ஜியாகிரபி கிளாஸ் இருக்குதுமா. நீ என்ன சமையலே முடிக்கல. எனக்கு 9:40க்கு கிளாஸ் முடியும். அதுக்கப்புறம் நீ எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா போதும். இடையில வந்து என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, ஓகேவாமா? என்னம்மா இது ஆயிடுச்சு, 5 நிமிஷம் தான். 5 நிமிஷத்துல ஆயிடும், அதுக்குள்ள சாப்பிட்டுட்டு போயிருமா? நீ இப்படியே சொல்லுமா, நீ எந்திரிக்கிறதே லேட்டு. எனக்கு 9 o'clock கிளாஸ் இருக்கிறது உனக்கு தெரியும்ல, அப்ப நேரத்தை நீ ஆக்கி கொடுக்கணும்லாமா. இப்படி லேட் பண்ணிட்டே இருந்தா நான் எப்பதான் சாப்பிடுறது, எப்பதான் கிளாஸ் கவனிக்கிறது? பசியோன்னு எப்படிமா கிளாஸ் கவனிப்பா? சாப்பிட்டுட்டு போயிருமா? 5 நிமிஷமா? வேண்டாமா, நான் வந்து சாப்பிடுறேன். தயவு செய்து கிளாஸ் நடக்கும்போது என்னை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. எனக்கு ஜியாகிரபி கிளாஸ் மிஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். பசங்கெல்லாம் என்னை பார்த்து சிரிக்கிறாங்கம்மா. எப்ப பாரு உங்க அம்மா கிளாஸ் நடக்கும் போதே சாப்பாடு ஊட்டிருக்காங்க. தயவு செய்து வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது, ஓகேவாமா? சரிம்மா. காட்சி 2, ஜெனியின் வீடு. ஜெனி ஜெனி, என்னம்மா? என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? போன்ல கேம் விளையாண்டுருக்கேம்மா. போன்ல கேம் விளையாண்டுருக்கியா? ஆமாம்மா. இன்னும் 5 நிமிஷம் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுமா. 5 நிமிஷம் இருக்குல்லம்மா. சார்ஜ் பாருமா கம்மியா இருக்கு. அப்பா போன்ல சார்ஜ் போட்டு தான் என் போன்ல கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். என்னமோ பண்ணு. காட்சி 3, ரம்யாவின் வீடு. ரம்யா, ரம்யா, சொல்லுங்க மம்மி. ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குடா. இருக்குதுங்க மம்மி. எப்படா? 9 o'clock மம்மி. 9 o'clock. நீ ரெடி பண்ணிட்டியா? ரெடி புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டியா? எல்லாம் எடுத்துட்டேன். பென்சில் எடுத்துட்டியா? எல்லாம் எடுத்துட்டேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தா மிஸ் பண்ணி ஓகே கேளுங்க. ஓகே மம்மி, எனக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுறப்போ நீங்க நான் வரேன். ஓகே, சரிடா. தேங்க்யூ. காட்சி 4, அருணாவின் வீடு. அருணா அருணா, இந்த சேனல் போடாதம்மா, கேடிவி போடுமா. அம்மா, சின்சான் பார்க்கலாமா? அதுதான் நல்லா இருக்கும். வேண்டாம்மா, கேடிவில படையப்பா படம் போடுமா. போடுமா. அது எத்தனை தடவைமா நீ பாப்ப? சின்சான் பாருமா, நல்லா இருக்கும். எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் சலிக்காத அந்த படம் போடு. அம்மா, சின்சான் தான் நல்லா இருக்குமா? போடு சொல்றேன் அம்மா, போடுமா. ஐயோ, ஜெனி வேற கூப்பிடுறாளே. அம்மா வேற பக்கத்துல இருக்காங்க. சொல்லு ஜெனி. கிளாஸ் இருக்கா? ஐயோ, அம்மா
இருக்காங்களே அவசரப்பட்டு சொல்லிட்டோம். சரி நீ போன வை, நான் பாத்துக்கிறேன். கிளாஸ் இருக்கா? ஆமாமா. சொல்லவே இல்லடி என்கிட்ட. இப்பதான் தெரியும்னு சொன்னா. முதலே தெரியும்ல கிளாஸ் இருக்குன்னு. God promise-னா எனக்கு தெரியாது. அப்படியே எனக்கு கேட்டிங் போட்டு கொடுத்துருந்தேன்னா இப்ப கிளாஸ் வேண்டாம்னு சொல்லியிருப்பேன்ல. ஆனா நீ ஃபுல் டே பாருமா. கிளாஸ் மட்டும் வேணாமா? கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிப்பா, நான் அது வரைக்கும் கேட்டிங் பார்த்து. சரியா? அதுக்குள்ள சின்ன ப்ரோக்ராம் போயமா. போட்டோம் சரிம்மா. கிளாஸ் அட்டன் கிளாஸ் பண்ணிக்கலாம். அட்டெண்ட் பண்ணுமா? கண்டிப்பா அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் போட்டு வந்து டிவி பாக்குறேமா. வேண்டாம், வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஓகேமா, ஓகே. ஐயோ கிளாஸ் வர டைம் ஆச்சு. இன்னும் 5 minutes தான் இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருப்பாங்க. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க என்னன்னே தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ரம்யா. எப்பவுமே ஒபீடியன்ட்டான பொண்ணு, கரெக்டா வந்துருவாங்க. Good morning, ma'am. குட் மார்னிங் மா. குட் மார்னிங் மேம், குட் மார்னிங் மேம். யாரு? பிரியாவா? எஸ் மேம். குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் மிஸ். குட் மார்னிங் ஜெனி. 2 minutes வெயிட் பண்ணுவோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க. எப்பவுமே லேட்டா வரதே வேலையா போச்சு. 3 minutesக்குள்ள வாங்கன்னா யாருமே வரதில்ல. மிஸ் குட் மார்னிங் மிஸ். அருணா, இதுதான் உனக்கு டைம் ஆமா கிளாஸ்க்குள்ள வரதுக்கு? மேமா டிவி போட்டு விட்டுட்டாங்க மிஸ். கிளாஸ் இருந்ததை மறந்துட்டேன் மிஸ். டிவி போட்டுட்டு நீ சேர்த்து டிவி பார்த்துட்டு வந்துருக்கிறிய நீ? மிஸ் எனக்கு டைம் பார்க்க தெரியலைங்க மிஸ். எங்க அம்மா தாங்க சொல்லணும். உனக்கு எதுவுமே தெரியாது. 10th ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்ட, இன்னும் கிளாஸ்ல கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லைன்னு எப்படிமா? மிஸ் திட்டுறாங்கம்மா. கிளாஸ் கவனிமா. அம்மாட்ட நான் பேசுறேன், நீ கிளாஸ் கவனி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது solar system பத்தி. There are more planets than stars or galaxy. The current count orbiting our star is 8. The inner rocky planet are Mercury, Venus, Earth, Mars, Uranus and Neptune. Priya, தள்ளி போமா, தள்ளி போமா, தள்ளி. வீடியோ ஆன் பண்ணுமா? எஸ் மிஸ். என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? மிஸ் சாப்பிடுங்க மிஸ். இதுதான் உனக்கு சாப்பிடுற டைமா? மிஸ் எங்க அம்மா நான் சொல்லி பார்த்து கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க மிஸ். டெய்லி லேட்டா எழுந்திருக்காங்க. சாப்பாடு கிளாஸ் நடக்கிற டைம்ல விடுறாங்க. சொன்னா கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. சரி சரி, அழுகாத. நான் அம்மாட்ட பேசுறேன், அழுகக்கூடாதுமா. சரியா? சரி கிளாஸ். The smallest and fastest planet. It is around the sun is only 88 days. Venus. Jenny, Miss. வீடியோ ஆன் பண்ணுமா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்லிட்டே இருக்கணுமா நானு? மிஸ் டவர் இல்ல மிஸ். எப்ப பார்த்தாலும் டவர் இல்லன்னு சொல்லிட்டு இருக்க. கரெக்டா ஒரு பிளேஸ்ல பாத்துக்காரு. ஓகே மிஸ். புக் ஓபன் பண்ணி லிசன் பண்ணி கிளாஸ். And the only astronomical object known to our life. About 29% of the Earth's surface is land. ரம்யா. Yes, ma'am. ஓகே. எல்லா கிளாஸ் கவனிச்சீங்களா? Yes, ma'am. பிரியா. எஸ் மேம். ஏமா மறுபடியும் டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டே இருக்க? என்ன சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்குது? அம்மா டிவி போட்டு வச்சிருக்காங்க, சவுண்டா போட்டு வச்சிருக்காங்க மேடம். எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. கிளாஸே கவனிக்க முடியல. எப்போ பார்த்தாலும் இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. நீ படிக்கணும்னு நினைச்சாலும் உங்க அம்மா விட மாட்டாங்க போல இருக்கே. எஸ் மேம். எப்போ பார்த்தாலும் நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது ரஞ்சிக்கு சவுண்ட் பாருங்க மேடம். ஏதோ மியூசிக் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு. ஆஃப் பண்ணுங்க முதல்ல. டிவி ஆஃப் பண்ணுங்க. ஜெனி, இன்னும் நீ ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி வீடியோவை. இந்த क्वेश्चन கேட்க போறேன் ஸ்டூடண்ட்ஸ். லிசன் பண்ணி क्वेश्चन. அருணா. மாமா மிஸ் கூப்பிடுறாங்கம்மா. அருணா. மிஸ். எஸ் மிஸ். क्वेश्चन லிசன் பண்ணு. ஓகே மிஸ். Smallest planet in the solar system. மாமா ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட்டா? மாமா பிளானட்டா அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். அருணா. ஒத்தப்படி பிளானட் தான் சின்னதா இருக்கு. மிஸ் கொத்தமல்லி பிளானட் மிஸ். நல்லா கிளாஸ் கவனிச்சிருக்க. இது எஸ்எஸ்டி கிளாஸ்மா, பாட்னி கிளாஸ் இல்ல. இது எஸ்எஸ்டி கிளாஸ் அப்ப இதுல தெரிவி இவ்வளவு நேரம் நீ டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க. நோ மிஸ். ஃபேன்ஸ் கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கணும்ல. மிஸ் எங்க அம்மா தான் மிஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க கொத்தமல்லி பிளானட்னு. வித்தியாசம் தெரியாம உட்கார்ந்திருக்க நீ.
in the solar system. Priya, எஸ் மேம். ஆன்சர் சொல்லுமா. நான் இப்ப கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லு. மேம் நீங்க அதை சொல்லி கொடுக்கும்போது தான் கரெக்டா எங்க அம்மா டிவி போட்டாங்க மேடம். அதனால என்னால கவனிக்கவே முடியல மேம். எனக்கு அதுக்கு ஆன்சர் தெரியல மேம். நான் ஸ்டார்டிங்லயே சொன்னேன்ல உன்கிட்ட. டிவி பார்க்காத தனியா வந்து பாரு நான் சொன்னேன்லமா. நான் டிவி பார்க்கல மேம். எங்க அம்மா தான் எப்பவுமே நான் கிளாஸ் கவனிக்கும் போது பக்கத்துலயே உட்கார்ந்து டிவி போட்டு என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க மேம். கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம் எங்க அம்மாட்ட. அந்த கொஸ்டினை ரெஃபர் பண்ணி புக் எடுத்து ரெஃபர் பண்ண நான் நெக்ஸ்ட் வீக் உனக்கு வருவேன். ஓகே மேம், ஓகே மேம். லிசன் பண்ணு, அந்த கொஸ்டின் எடுத்து படி. Okay, miss. Okay, Jenny. Yes, miss. Which is the largest planet in the solar system? என்னம்மா என்னமோ கேக்குறாங்க, ஆன்சர் சொல்லுமா. என்ன கொஸ்டின்? இப்போ லார்ஜ் பிளானட் அப்படின்னா என்னமா? சன்னு சொல்லிடுமா? ஓகேமா. மிஸ், சன் மிஸ். இதுல இருந்தே தெரியுது நீ எப்படி கிளாஸ் கவனிச்சிருக்கிறேன். எப்ப பார்த்தாலும் மொபைல்ல விளையாடிட்டு இருந்தா உனக்கு எப்படி கிளாஸ் கவனிக்கணும்னு தோணும்? அம்மா சொன்னாலும் கேட்கறது இல்லை நீ. ரம்யா. Yes, ma'am. Which is the smallest planet, ma? Mercury, ma'am. Correct, ma. நீ தான் அந்த கிளாஸ்ல ஒபீடியன்ட்டா லிசன் பண்ற. ஒழுங்கா இதே கண்டினியூ பண்ணு. சரியா? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ஓகே. இப்போ எல்லாம் ரிட்டன் டெஸ்ட் எடுக்க. பேப்பர் பென் எடுத்துக்கோமா. அம்மா டெஸ்ட் டெஸ்ட்மா நோட் கொண்டோம் பின்ன இல்லம்மா சார் டிஸ்டர்ப் பண்ணி கிளாஸே கவனிக்க விட மாட்டேங்கிறேன். அம்மா ஆன்சர் காட்டுங்க ப்ளீஸ்மா. First question. புரியுது How many planets are there in the solar system? எவ்வளோ பண்ணுது 7 Second question. Which is the smallest planet? Which is the largest planet in the solar system? Which is called as living planet? Ma'am, please repeat the second question, ma'am. Which is the smallest planet in the solar system? The same question only, no, ma'am. Ma'am, can you repeat last question, ma'am? Which is planet is called as living planet? Thank you, ma'am. Ma'am, voice breakup ஆகுது, ma'am. Jenny, அமைதியா உட்கார்ந்து லிசன் பண்ணு. எவ்வளவு டைம் சொல்றது உனக்கு? Ma'am, நெட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குது, ma'am. இதே ரீசன் எப்ப பார்த்தாலும் உனக்கு. ஒரு ப்ராப்பர் பிளேஸ்ல வந்து உட்காரலாமும் இல்ல. இந்த நெட் போட்ட இடத்துல தான் நான் போய் உட்காரணும். இருமா, எழுதி டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்க. போமா. All of you completed? Yes, ma'am. Submit now in the class map now. All of you. Submit Submit now. now. Class map. Miss, submitted, miss. Miss, submitted, miss. Ma'am, I have submitted, ma'am. எல்லாம் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மார்க் மிஸ் ஜெனி 0 மார்க் வாங்கியிருக்கேன். எப்ப பார்த்தாலும் டவர் கிடைக்கலன்னு ஒரு காரணம் சொல்ல வேண்டியது. பிரியா 2 மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்க. ஒழுங்கா படிச்சிருந்தேன்னா இன்னும் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கலாம். மேம் நான் நல்லா தான் மேம் படிக்கிறேன். எங்க அம்மா தான் எப்ப பார்த்தாலும் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க மேம். அதனால தான் எனக்கு மார்க்கே வாங்க முடியல மேம். எங்க அம்மாட்ட நீங்க பேசுங்க மேம். எப்ப பார்த்தாலும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே சரி இருக்காங்க. நான் பேசுறேன். ஓகே மேம். ரம்யா இந்த பொண்ணு தான் எப்பவுமே கரெக்டா கிளாஸ்ல வருவா, டைமுக்கு வந்துருவா கிளாஸுக்கு. நல்லா படிக்கிற பொண்ணு, ஃபுல் மார்க் வாங்கியிருக்கா. Thank you, ma'am. இந்த பொண்ணு தான் நல்ல ஒபீடியன்டான பொண்ணு. இந்த மாதிரி தான் ஆன்லைன் கிளாஸ் கவனிச்சா நல்லா கரெக்டா கவனிச்சீங்கன்னா நல்லா ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம். ஓகே மேம், நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கவனிக்கிறேன் மேம். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஓகே. Thank you மேம். Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. இங்கு நிகழ்த்தி காட்டிய குடும்ப சூழல்களில் ஏதாவது ஒரு சூழலில் தான் இப்போது நீங்கள் இருந்து கொண்டிருப்பீர்கள். நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் உங்களுடைய பொறுப்புகளை உணர்ந்து கல்வியில் கவனம் செலுத்தினால்தான் உங்களை நீங்கள் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.
நம் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரி திறமை இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அனைவரும் திறமையை வளர்த்துக் கொள்ள ஒரே மாதிரி வாய்ப்புகள் உள்ளன என்ற அப்துல் கலாமின் கூற்றின்படி ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் என முத்தரப்பினரும் இணைந்து செயல்பட்டால்தான் நம் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். வாழ்க வளமுடன். அனைவருக்கும் குழந்தைகள் தின வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Debate. Children are the future, so nurture them right. In the end, they are the one who are to bring change in the world. Here, our teachers going to do the debate. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்நாளை போல் வாழ வேண்டும் என்று நாம் நினைப்பதை விட நம்மை போல் வாழ வேண்டும் என்று பிறர் என்னும் அளவிற்கு நாம் வாழ்ந்து காட்டுவதே சிறப்பு என்ற கூற்றிற்கிணங்க இப்பள்ளியை கண்ணும் கருத்துமாக தடம் பார்த்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நமது கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் மேதகு ஆயர் அவர்களுக்கும், தவறுகளை சுட்டிக்காட்டினால் தலை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாமல் நிற்கும் மாணவர்களை கண்டு மனம் நெகிழ்ந்து அவர்களையும் வெற்றி பாதையில் செல்லக்கூடிய வகையில் சிறந்த வழிகாட்டியாக மாணவர்கள் மனதில் சிம்மாசனமிட்டு அமர்ந்திருக்கும் பாசமிகு தந்தையும் இப்பள்ளியின் முதல்வர் மற்றும் தாளாளர் அவர்களுக்கும் தன் சிந்தனையையும் கருத்துக்களையும் அழகாய் திரட்டி நம் ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் உறுதுணையாய் இருக்கின்ற நம் தந்தை ஞான பிரகாசம் அவர்களுக்கும் குறிப்பை உணர்ந்து மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தையும் முதன்மையையுமே தமது தாரக மந்திரமாக கொண்டு என்னுடன் பணியாற்றும் இருபால் ஆசிரியர் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என் பிள்ளைதான் என்னுடைய வாழ்க்கை என்று தம் வாழ்நாள் முழுவதையும் அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இத்துணை பேரும் ஒன்று திரண்டு ஒரு களிமண்ணை நல் உருவமாக்க முயற்சிக்கும் போது வருகின்ற அத்தனை இன்னல்களையும் வெற்றி கற்களாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற என் மாணவ கண்மணிகளுக்கு குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்நிகழ்ச்சி நடைபெற உதவி கொண்டிருக்கின்ற அத்துணை நல் உள்ளங்களுக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எண்ணம் போல் வாழ்வு என்பது பழமொழி. ஒரு தரமான விதையை விதைக்கும் போது நல்ல தரமான செடியையும் அதிலிருந்து நல்ல பழங்களையும் கனிகளையும் எதிர்பார்க்கலாம். அதுபோல ஒரு குழந்தையான விதைக்கு நல்ல சிந்தனை என்னும் நீரை பாய்ச்சும் போது அக்குழந்தை நல்ல மனிதனாக இச்சமுதாயத்தில் உயர்ந்து நிற்கும் என்பதற்கு மாற்று கருத்தே இல்லை. அதை நடைமுறைப்படுத்துவதில் தான் நமக்கு முரண்பாடு தோன்றுகிறது. அம்முரண்பாட்டுக்கு விடைதான் இத்தலைப்பிற்கான தீர்வு. இன்று நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு ஒரு நல்ல உன்னதமான தலைப்பு. பிள்ளைகளுக்கு தேவை கண்டிப்பா கனிவா. இதனை விவாதிக்க இருபுறமும் நமது ஆசிரியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ஒரு புறம் கண்டிப்பு தான் என பேச திருமதி ரேகா அவர்கள், திருமதி சிவராணி அவர்கள், திருமதி நித்யா அவர்களும், மறுபுறம் கணிவுதான் என பேச திருமதி மனோன்மணி அவர்களும், திருமதி விஜிஷா அவர்களும், திருமதி ரெஜினா அவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள். இப்போது நாம் அவர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்போம். கணிதம் சந்தோஷத்தை கூட்டவோ கவலையை கழிக்கவோ கற்றுத்தருவதில்லை. மாறாக அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு உண்டு என்பதை கற்றுத்தருகிறது. இக்கூற்றிற்கிணங்க கண்டிப்பே என பேச வருகிறார் நம் பள்ளி கணித ஆசிரியை திருமதி ரேகா அவர்கள். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். குழந்தைகள் அனைவருக்கும் இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சூரியனை போன்று பிரகாசிக்க வேண்டுமானால் முதலில் சூரியனை போன்று எரிய வேண்டும். சூரியனை போன்று பிரகாசிக்க வேண்டுமானால் முதலில் சூரியனை போன்று எரிய வேண்டும் என்ற அப்துல் கலாமின் கூற்றிற்கிணங்க மாணவர்கள் பிரகாசிக்க கண்டிப்பு மிக அவசியம். என்ன நடுவர்களே சொல்லுங்க, சூரியன் சுட்டெரிக்குமா எரியாதா? ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டினா கேட்கிறீங்க. சுடுன்னு தான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்புடன் வளரும் குழந்தைகள் எந்த வேலைகளையும் சரியாக திட்டமிட்டு குறித்த காலத்தில் செய்து முடிப்பார்கள். நம் முன்னோர்கள் சொன்ன பழமொழி ஒன்று, 5இல் வளையாதது 50இல் வளையாது. 60லாவது வளையுமா?
அஞ்சுல வளையாதுன்னா எந்த வயதிலும் வளையாது நடுவர் அவர்களே. சிறுவயது முதலே கண்டிப்புடன் வளரும் குழந்தை முதுமை காலம் வரை சிறப்புடனே இருப்பார்கள். கண்டிப்புடன் வளரும் குழந்தை பெற்றோரின் நல்வழிகாட்டுதலின் பேரில் நன்கு படித்து சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல மருத்துவராகவோ இல்ல பொறியாளராகவோ அல்லது அனைத்து துறையிலுமே வல்லுநர்களாக இருக்கிறார்கள். உதாரணமாக ஒரு சம்பவம் ஒன்றை நினைவு கூறுகிறேன். ஒரு தந்தை தனது மகனை சிறுவயது முதலே தண்ணீர் மின்சாரத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்துவதும் மிச்சப்படுத்துவதுமாக அவனை கண்டிக்கிறார். ஆமா நண்பரே, இப்ப பாரு நம்ம அப்பா திட்டிகிட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனவர்த்தத்தோடயே இருக்கிறான். அவன் பெரியவனானதும் நல்லா படிச்சு ஒரு வேலைக்கு இன்டர்வியூ போறான். அப்போ அவன் உள்ளே நுழைந்ததும் இடது பக்கத்தில் அவனோட பார்க்கும்போது ஒரு குழாயில தண்ணீர் ஒழுது கொண்டிருந்தது. அதை பார்த்ததும் அவன் போய் அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் உள்ளே போறான். உள்ள போனதும் அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல வெல்கம் மேட் தலைகீழா இருந்தது. அதையும் எடுத்து அவன் சரி பண்ணிட்டு உள்ள போய் உட்கார்றான். அதுல உள்ள ரூம்ல 4-5 ஃபேன் ஓடிட்டு இருந்தது, யாருமே இல்லை அந்த ரூம்ல. அப்ப அதையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு அவன் உட்கார்ந்துருக்கான். எல்லாருக்கும் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்க. அப்ப அவன் உள்ள போறான். உள்ள போய் உட்கார்ந்ததுமே யுவர் அப்பாயிண்டட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னடா நம்ம கொஸ்டினே கேட்கலையே, என்ன எதுக்கு என்னை அட்டெண்ட் பண்ண என்னை செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். அதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க உள்ள நுழைந்ததுலேருந்தே உங்களை நாங்க கேமரால வாட்ச் பண்ணியிருக்கோம். நீங்க ஒரு பொறுப்போட எல்லாத்தையும் செஞ்சீங்க. அதாவது தண்ணீர் வேஸ்டா போயிட்டு இருந்து அதை ஆஃப் பண்ணீங்க, ஃபேன் இருந்துட்டு இருந்தது அதையும் நீங்க ஆஃப் பண்ணீங்க. அந்த ஒரு பொறுப்புணர்வோட இருந்ததுனால உங்களை நாங்க செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்பதான் அவங்க அப்பா கண்டிச்சது அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது. என்ன நடுவரே, நான் சொன்னது சரிதானே? 3%. எங்க வீட்லயே பாத்தீங்கன்னா என் பையன் நான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுடா தம்பி அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு இதுவா சொன்னாலுமே அவன் கேட்க மாட்டான். ஏன்னா ஒரு கண்டிச்சு நம்ம பக்கத்துல ஒரு பக்கத்துல உட்கார்ந்தோம்னாதான் உட்கார வச்சு அவனை எழுத வச்சோம்னாதான் அவன் எழுதுவான். பையன் எந்த கிளாஸ் படிக்கிறான்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? 4th நடுவரை. நீங்க ஒரு 11வது படிக்கிற பையனை கூப்பிட்டு மிரட்டி பாருங்க என்ன நடக்குது. எனவே பெற்றோரும் ஆசிரியரும் கண்டித்து காட்டினால் மட்டுமே குழந்தையை உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லலாம் என்ற கருத்தை ஆணித்தரமாக அழைத்துக் கொள்கிறேன். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. சூரியனையே துணைக்கு கூப்பிட்ட பிறகு என்ன சொல்ல போறாங்களா? எவ்வளவு இருக்கவங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்களா? இவரிடம் பேசும்போது நம் அண்ணனிடம் பேசும் உணர்வுகளை கனிவோடு தருபவர் நம்மிடையே கனிவு என பேச வருகிறார் நம் பள்ளி மழலை குழந்தைகளின் ஆசிரியை திருமதி ரெஜினா அவர்கள். குழந்தைகள் அனைவருக்கும் எனது இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்கிறேன். இங்கு கனிவு பாதி கண்டிப்பு பாதி என்று அமர்ந்திருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும், கண்டிப்பு என்ற தலைப்பிற்காக சற்று விரைப்பாக அமர்ந்திருக்கும் எனது எதிரணியினருக்கும், கனிவே என்ற தலைப்பிற்காக சாந்தமாக அமர்ந்திருக்கும் எனது எனது கனிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நடுவர் அவர்களே, இப்பொழுது நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்க என்ன தெரியல, இப்போ சமூகத்துல பரவலா பேசுகிறது என்னன்னா குழந்தைகள் இடத்துல நோ சொல்றவா அந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது, யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதை கற்றுக் கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு, நோ என்ற வார்த்தையை கற்று தரணும் அப்படின்னு சமூகத்துல எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. பரவலா அதை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்படி ஒரு தடவை என்னுடைய இந்த நோ சொன்னதுனால என்ன நடந்தது, என்னோட குடும்பத்துல நடந்த ஒரு நிகழ்வை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன். ஆனா நீங்க தானே நெகட்டிவா பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அது வேறு இது வேறு ஏறிங்க. ஒரு நிகழ்வு என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய பேர குழந்தை 2 வயது குழந்தை இருக்கிறான். எனது சகோதரி வீட்டில் 1 வயது பேத்தி இருக்கிறார். ஒரு சமயம் என் பேர குழந்தையை கூட்டிக் கொண்டு வீட்டுக்கு அவர் அக்கா வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது குழந்தையின் நடைவண்டியை பார்த்துவிட்டு எனது பேரில் அந்த வண்டியை எடுத்து ஓட்டுவதற்கு முயன்றார். நான் உடனே கூப்பிட்டு குரல் கொஞ்சம் சற்று உயர்த்தி நோ அது தொடக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொன்ன, வேற எதுவும் சொல்லலை. நோ மட்டும் தான் சொன்னீங்களா? இல்லைங்க, நோ மட்டும் தான் சொன்னேன். அப்புறம் அவன் அதை விட்டுட்டான். ஒரு 2 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு சமயமா அக்கா வீட்டுக்கு போக வேண்டியிருந்தது. போகும்பொழுது என் பேருக்கு என்னிடமிருந்து விரைவாக ஓடி சென்று அந்த நடைவெளியை எடுத்துக்கொண்டு என் முன்னால் நிறுத்தி, அம்மாச்சி நோ சொல்லக்கூடாது என்று கூறினார். அப்பொழுது நான் உணர்ந்தேன், நோ என்று சொன்னால் குழந்தைகள் மனது அது குழந்தை 2 வயது குழந்தை, அந்த குழந்தை நோ என்று சொன்னோடு எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டது. அந்த குரலை உயர்த்திதான் சொன்னேன், அந்த குழந்தை பாதிக்கப்பட்டதை உணர்ந்தேன். அதுல இருந்து குழந்தைகளை நோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, எதையும்
குரலை உயர்த்தி சொல்லும் பொழுது அந்த குழந்தைகள் வந்து மனதளவில் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆணித்தரமான வாக்கு. எதையுமே நம்ம கனிவோடு சொல்லணும். கனிவோடு சொல்லும்போது அந்த குழந்தைங்க சந்தோஷமா எடுத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறது என்னோட ஆணித்தரம். அதனால கனிவே சிறந்தது என்று சொல்றேன். அதே போல இன்னொரு நிகழ்வை சொல்ல விரும்புகிறேன். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். தெரியும் பக்கத்துல தான் இருக்கு. அவர் வந்து கார்போட்டும் விஞ்ஞானியாக இன்று உயர்ந்திருப்பது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அவருடைய சுயசரிதையை பார்க்கும் பொழுது அவர் சிறுவனாக இருந்த பொழுது முரட்டத்தனமாகவும் குறும்பு செய்யும் படிக்காத குழந்தையாகவும் இருந்திருக்கிறார். பள்ளியில் சேர்த்த பொழுது ஆசிரியர்கள் மிகவும் மனவேதனையுடன் இந்த பையனை நம்மளால் படிக்க வைக்க முடியாதா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பெற்றோர்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க. அப்போ அவங்க தாயாக வர முடியாது. அவங்க வந்துட்டு கூப்பிட்டுருக்கீங்களே என்னன்னு கேட்டுக்கொள்ளலாம் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், உங்கள் பையனை வச்சு என்னால் பாடம் நடத்த முடியாதுங்க, நீங்களே வீட்டில் வச்சு பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப குறுக்கு பையனா இருக்கான், எங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் நம்ம கூப்பிடும்போது அவங்க வரமாட்டேங்கிறாங்களே. அப்புறம் அந்த அம்மா போகும் வழியில் திரும்பி செல்லும் பொழுது மன உளைச்சலோடு மகனை எப்படி பேசுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மனவர்த்தப்பட்டு, ஆனால் அது மகனை காமிச்சு கொள்ளாமல் அவங்களுக்கு கண்ணி நானே உனக்கு பாடம் சொல்லித்தரேன்னு மட்டும் சொல்லிட்டாங்க. அம்மாவே சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. பையனாக படிச்சுன்னா இன்னைக்கு போற்றும் விஞ்ஞானியாக ஒரு கருத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விட்டுட்டாங்க. இப்போ கடைசியில் பார்த்தா அம்மா இறந்த பொழுதுதான் தெரிஞ்சது அவருக்கு. அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து அவரை ரொம்ப திட்டினதுனால தான் அதை வந்து சொன்னால் மகன் தாங்கிக்க மாட்டா அப்படிங்கிற அந்த நிலையை கனிவோடு அந்த குழந்தைக்கு எடுத்து சொல்லி அவங்க தினந்தோறும் பாடங்களை கற்றுக் கொடுப்பவர் அது கொண்டு இன்று பார்ப்போட்டு விஞ்ஞானியாக இருந்தார் என்பது நமக்கு உணர முடிகிறது. எனவே ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன், கனிவு 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 என்று சொல்லி குழந்தைகளுக்கு தேவை கனிவே என்று சொல்லி எனது வாதத்தை முடித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம ரெஜினா மிஸ் இவ்வளவு அன்பா பேசுனதுக்கு அப்புறமா எதிரில் இருக்கவங்க எப்படி கண்டிப்போட நடந்து போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, கண்டிப்பு கவிதை மாதிரி, கண்டிப்பதும் கடமை என்று பேச வருகிறார் நம் பள்ளி ஆசிரியை திருமதி சிவகாமி அவர்கள். குழந்தைகள் அனைவருக்கும் இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்கள். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்னும் பொன்மொழிக்கேற்ப என் நடுவர் அவர்களின் முகத்தோட்டத்தில் கண்டிப்பு தன்மை பெறுகிறோம். அத்தன்மையுடைய கண்டிப்பை பற்றி என் எதிரணியுடன் வாதாட வந்துள்ளேன். முதலில் நடுவர் அவருக்கும் மற்றும் உள்ள அனைவருக்கும் முதற்கண் என் உலகறிந்த வணக்கம். கண்டிப்பு என்பது என்ன என்ற வினாவுக்கு விடையை காண்போம். பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை வளர்க்கும் பொழுது சீராட்டி பாராட்டி வளர்ப்பார்கள். அவர்களை வளர்க்கும் பொழுது தாயின் பார்வையிலே குழந்தைகள் வளர வேண்டும். வளரும் இளம் பருவத்திலே அவர்களுக்கு நற்சிந்தனைகள், நல்லெண்ணங்கள், நீதி போதனைகள், நன்னெறிப்படுத்தும் சில எடுத்துக்காட்டுகள், கதைகள் ஆகியவற்றை அவர்கள் உள்ளங்களில் சரியான முறையில் அவர்கள் விதைக்க வேண்டும். நல்வழியில் பின்பற்ற செய்ய வேண்டும். நடுவர் அவர்களே, கண்டிப்பில்லாத குழந்தை கடிவாளம் இல்லாத குதிரை போலாகும். நடுவர் அவர்களே, இதை நோட் பண்ணிக்க வேண்டும். அடுத்து, மாணவர்களை நல்லவன் என்றும் தீயவன் என்றும் நிர்ணயிப்பதே இந்த மாணவ பருவமே. பெற்றோர்களை விட ஆசிரியர்கள் தான் மாணவ பருவத்தில் கண்டிப்புடன் வளர்க்க வேண்டும். அடுத்ததாக, பள்ளி என்னும் கோவிலில் அர்ச்சகரை போன்ற ஆசானாகவும் பக்தனை போன்று மாணவனும் இருந்தான். அவர்கள் நல் மாணாக்கராக வளர்வான். ஒருவன் தனக்கு பசி வந்தால் உணவு உண்பது போல மாணவ பருவத்தில் நன்னெறிகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நடுவர் அவர்களே, அடுத்ததாக இந்த பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கங்க. ஒருவன் தனக்கு பசி வந்தால் உணவு உண்பது போல மாணவ பருவத்தில் நன்னெறிகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அம்மாவின் கண்டிப்பு தன்மை குழந்தைகளை அனுபவத்தால் வளர்ப்பர். தமையின் கண்டிப்பு தன்மை குழந்தைகளை அடக்கத்தால் வளர்ப்பர். மாணவர்கள் சிலர் தன் பிற்காலத்தில், அதாவது வாழ்க்கையில் தான் கற்ற கல்வி உணர்ந்து ஆசிரியரின் கண்டிப்பு தன்மையை உணர்ந்து
தன் வாழ்க்கையில் ஏணிப்படியை போல் உயர்ந்து நிற்பர். குணம் நாடி குற்றம் நாடி அவற்றுள் மெடை நாடி மிக்க பொருள் என்னும் பொய்யா மொழிக்கு ஏற்ப குற்றம் கழித்தே நல்லதொரு தீர்ப்பை வழங்க வேண்டும் என்று எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி, வணக்கம். கண்டிப்பு இல்லாத குழந்தை கடிவாளம் இல்லாத குதிரை போன்றது அப்படின்னு நச்சுன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க நம்ம சிவகாமி அவர்கள். இப்போ அடுத்தது விதிஷா என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்க்கலாம். கனிவாக இல்லை என்றால் குழந்தைகள் ஆங்கிலத்தில் உரையாட மாட்டார்கள் என்னும் ஆதங்கத்துடன் தமிழில் பேச வருகிறார் நம் பள்ளி ஆங்கில ஆசிரியை திருமதி விதிஷா அவர்கள். நான் கனிவு என்ற தலைப்பில் பேசுகிறேன். திருவள்ளுவர் அறத்துப்பாலில் இனியவை கூறல் அதிகாரத்தில் கனிவை சொல்கிறார். திருக்குறள் எப்பவும் படிச்சீங்க? எத்தனை காய்கள் கனிகள் இருந்தாலும் நல்லவே தேர்ந்தெடுங்க. அதுபோல தேவையற்ற வார்த்தைகளை தவிர்த்து கனிவான வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுங்க. இது யாரு சொல்றீங்க? நடுவர் அவர்களே, உலக பொதுமுறையான திருக்குறளே கனிவதா சிறந்தது என்று சொல்கிறது. உப்பு உணவு சுவை கொடுக்கணும் போல கனிவு உணவுக்கு உறவுகளை பலப்படுத்தும். யாராவது உப்பையும் கனியும் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? பெற்றோர்களெல்லாம் ஆசிரியர்களெல்லாம் கனிவோட கனிவான பேசினால் மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும். வில்மா தெரியுமா? அமெரிக்க உடனே பார்க்க 4 வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா போலியோ பந்தயத்துல கூட கஷ்டப்பட்டு ஓட முடியாது. அம்மா தான் முடியும் முடியும் முடியும்னு சொல்லி ஒரு பெரிய அத்லட்டா வாழ்க்கலாம். அந்த கனிவான வார்த்தை இருக்கு. எவ்வளவு யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ ஒரு வகுப்பு போறீங்க, கொஸ்டின் கேட்கிறீங்க, மத பேச பிடிக்குமா இல்ல இத்தனை பிடிக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா மாணவர்களும் பாத்தீங்கன்னா எது மத தெரிஞ்சதா கனிவான மதிப்பாக வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா ஹிட்லர் அருமை வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஏன் இப்படி வச்சிருக்க மாட்டீங்கன்னா அவங்க கனிவான ஒரு முரடனான ஒரு கனிவான வார்த்தையால நாம மாற்ற முடியும். உலகத்தை சிறப்பாக வார்த்தைகளால கனிவான வார்த்தைகளால எல்லாமே முடியும் என்று எண்ணி கூறி எத்திடன் என் முறை என்னப்பா இது ஆங்கில ஆசிரியர் திருவள்ளுவரை பத்தி இந்த போடு போடுறாங்க. குழந்தைகளுக்கு கனிவுங்கிறது கனியை போன்றது என்று ஆணித்தரமாக எடுத்துரைத்த நம் விஜிஷா அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. அடுத்து, கல்வியின் பெயர்களோ கசப்பானவை ஆனால் கனியோ இனிப்பானது என்பதற்கிணங்க தன் கணீர் குரலோடு பேச வருகிறார் திருமதி நித்யா அவர்கள். அவையோருக்கு என் வணக்கங்கள். குழந்தைகள் அனைவருக்கும் குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் இப்பொழுது கண்டிப்பு என்ற தலைப்பில் பேச வந்துள்ளேன். நடுவர் அவர்களே, அந்த காலத்துல பிள்ளைகளை பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ஒரு 20-30 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாரும் பெற்றோர்களுக்கு முன்னாடி நிக்கிறதுக்கு முதலாவது பயப்பட்ட காலங்கள் கண்டிப்பா என்னுடைய காலங்கள்ல நான் அப்படித்தான் இருந்தேன். எங்க அப்பா கிட்ட நான் பேசணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நான் என் தாயாரிடம் சென்று அப்பா அம்மா அப்பா இதை சொல்லுங்கம்மா, பர்மிஷன் வாங்கி கொடுங்கம்மா, இப்படித்தான் நான் பேசி அவங்களுடைய பர்மிஷனை வாங்கின காலங்கள் உண்டு. ஆனால் இப்பொழுது பிள்ளைகள் பெற்றோரிடம் கடுகளவு ஒரு பயமே இல்லாதபடி பிள்ளைகள் வாழ்ந்து வருகிற காலமாக இப்பொழுது இருக்கிறது. ஒரு குழந்தை தன்னை ஒரு இடத்துல போய் பார்த்தா மீ மீ அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு இருந்தது. உங்களுக்கு தெரியாது. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன அந்த கருத்தை முதல்ல நன்றாக கேளுங்க நடுவர்களே. ஒரு குழந்தை மீ மீன்னு கத்துது.
பூனையத்தான் கூப்பிடுதோன்னு சொல்லிட்டு எங்கம்மா பூனை அப்படின்னு நான் கேட்டேன். அதுக்கு அந்த குழந்தை சொல்லுது, நான் எங்க பூனையை கூப்பிடல, எங்க அம்மாவை கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுது. தன்னுடைய கழிவுகள் உள்ள வந்ததுனால மரியாதைகள் பெற்றோரிடமோ ஆசிரியரிடமோ புதுமைப்பட்டு கொண்டு வருகிறது. அது மற்றபடி பாத்தீங்கன்னா பெற்றோருடைய பெயரை சொல்லி அழைக்கிறாங்க. அம்மா பேரா எந்த பேரா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் வச்சுக்கிறாங்க. பேர் சொல்லி பிள்ளை வேணும், நீங்க பேர் சொல்லி பிள்ளை வேணும் தான். அதுக்காக அப்படியே ஒரு சமுதாயத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு உறவினர் வீட்டிலேயே இருந்தாலுமே ஐயோ அம்மாவை எப்படி மதிக்கணும், பெற்றோர் எப்படி மதிக்கணும், ஒரு வயதான தாத்தா பாட்டியை எப்படி மதிக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லாம பெயர் சொல்லி அழைக்கிறாங்க. ஆனா அதை பெற்றோர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதை வந்து நம்ம மறுதளிக்க முடியாது இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்பொழுது தற்சமயம் ஆசிரியர்களிடம் குச்சியானது பறிக்கப்பட்டது. எந்த பள்ளியிலேயுமே ஆசிரியரிடம் குச்சிகள் வைக்க கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதனுடைய விளைவு என்ன தெரியுமா? மாணவர்களுடைய குற்றங்கள் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இதனுடைய விளைவு காவலர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குச்சிகளை. அதனால ஆசிரியரிடம் குச்சிகளை வைத்திருந்தார்களே ஆனால் ஆசிரியர் கண்டிப்பாக ஒழுக்கத்துடன் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்திருந்தார்களே ஆனால் எந்த மாணவனும் காவல் நிலையத்திலேயோ எங்கே யாருக்கிட்டையுமே அடிவாங்க வேண்டிய அவசியங்கள் இருந்திருக்காது நண்பர்களே. அதே போல ஒரு உலோகமானது ஒரு இரும்பாக இருக்கட்டும், ஒரு தங்கமாக இருக்கட்டும், ஒரு வெள்ளியாக இருக்கட்டும், அது தன்னுடைய அழகான நிலைமையை அடைவதற்கு அது அடிக்கப்படுகிறது, நொறுக்கப்படுகிறது, சுட்டரிக்கப்படுகிறது. அப்பொழுதுதான் அது தன்னுடைய நிலைமையை அழகான ஒரு வடிவமைப்புள்ளாக அது உருவாக்கப்படுகிறது. அதுபோல ஒரு மாணவனை இந்த சமுதாயத்திலே நன்றாக உருவாக்க வேண்டும் என்றால் அவன் கண்டிப்புடன் அவன் வளர்க்கப்பட்டாலே ஒழிய அவன் நல்ல நிலைமையை அடைய முடியாது என்பது என்னுடைய ஆணித்தரமான வாதம் நடுவர் அவர்களே. ஒரு புயவன் வளைந்தால்தான் ஒரு பானை, ஒரு சிற்பி செதுக்கினால்தான் அது ஒரு சிற்பம். அதுபோல கண்டிப்பான ஆசிரியர் இருந்தால்தான் நல்ல ஒரு மாணவனை உருவாக்க முடியும் என்பதும் என் ஆணித்தரமான கருத்து. அது மட்டுமல்ல, இப்பொழுதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் தன் குழந்தைகளிடம் விட்டமின் எம் கொடுக்கிறாங்க. விட்டமின் ஏ பி சி டி இ கே கூட நமக்கு தெரியும். விட்டமின் எம் அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? நான் சொல்லுவேன், அதையும் நான் சொல்லிவிடுகிறேன். எம் என்றால் என்ன என்பதை அதையும் நான் கூறிவிடுகிறேன். விட்டமின் எம் என்று நான் சொல்லுவது பிள்ளைகளிடம் மணியை கொடுக்காதீர்கள், எம் என்றால் மொபைலை கொடுக்காதீர்கள் என்பது வாதம். ரொம்ப நல்லதா போச்சு. இப்ப எல்லாம் அவன் நெட் ப்ராப்ளம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கான், இனி போன் ப்ராப்ளம் சொல்லிடுவானேமா. ஆனால் பிள்ளைகள் படிக்கிறதுக்குன்னா அது ஒரு கண்காணிப்போடு எல்லாம் ஒரு கால வரையறை ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது நடுவர்களே. ஆனால் பிள்ளைகள் தன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து இறைகளை எந்தெந்த வயதிலே செய்ய வேண்டுமோ அதை எல்லாம் செய்யாமல் அவர்கள் எல்லையை மீறி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால பெற்றோர் பிள்ளைகளிடத்திலே மணியை கொடுத்து தேவையில்லாத விஷயங்களில் அவர்கள் ஈடுபட உதவி செய்கிறார்கள் என்பது என்னோட வாதம். அதுபோல பெற்றோர்கள் 100% தயவு செய்து நான் சொல்றேன், 100% 75% பிள்ளைங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை கேட்டார்களே ஆனால் நோ என்று சொல்லுங்க. மீது 25% பார்க்கலான்னு சொல்லுங்க. எதையுமே உடனே கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த பொருளுடைய மதிப்பும் அதோட வேல்யூ தெரியாம போயிடும். காத்திருந்து பெற்றுக்கொண்டால் தான் அந்த பொருளுக்கு மதிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். தோல்வி அடைந்தவனுக்குத்தான் இந்த கனிவான வார்த்தையானது தேவைப்படுகிறதை ஒழிய ஒரு முயற்சியே இல்லாத மாணவனுக்கு இந்த கனிவான வார்த்தைகள் தேவையில்லை. அதுக்கு கண்டிப்பான வார்த்தைகள் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. ஒரு ட்ரெயின் போனாலுமே குறிப்பிட்டதான அந்த தடத்துல போனாதான் அதில் அந்த இலையில போய் ரீச் ஆகுது. அது உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். அதே போல நீ ஆகாயத்துல எங்க சுத்தினாலும் சரி, நீ கீழே வந்து இறங்கினா அந்த தரைவழி வந்து ஆகாய விமானம் வந்து இறங்கினாக்கா சரியான இடத்துல வந்து ரீச் ஆக முடியும். அப்படியான நடுவர்களே, அதே மாதிரி குதிரைக்கு கடிவாளம் எவ்வளவு அவசியமோ அதே போல மாணவனுக்கு கண்டிப்பு அவசியம் என்பதை உணர்த்தி கண்டிப்புடன் வளர்க்கப்பட்டாலே ஒழிய கலகலப்பாக வாழ முடியாது என்பதை சொல்லி என் வாதத்தை முடித்து நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். கண்டிப்புடன் வளர்க்கப்பட்டவங்க தான் கலகலப்பா வாழ்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி உரையை நிறைவு செஞ்சிருக்காங்க நம்ம நித்யா அவர்கள்.
அடுத்து, தன்னிடம் படிக்கும் மாணவர்களை கனிவுடனே இயற்பியலில் நோபல் பரிசு வாங்க வைப்பேன் என்ற உறுதியுடன் பேச வருகிறார் நம் பள்ளி இயற்பியல் ஆசிரியை திருமதி மனோன்மணி அவர்கள். கூடியிருக்கும் இந்நாள் முன்னாள் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் அணங்கழிந்த இனிய குழந்தைகள் தின வாழ்த்துக்கள். எனக்கு முன்னால் பேசுற சகோதரி சொன்னாங்க, குதிரைக்கு கடிவாளம் போட்டு இருக்கணும், அந்த மாதிரி மாணவர்களை வளர்க்கணும்னு சொன்னாங்க. நீங்க அப்படி வளர்த்துனீங்கன்னா அந்த மாணவர்கள் எல்லாமே முரட்டு குதிரைகளை தான் மாறுவாங்க. நம்மளுக்கு முரட்டு குதிரைகள் அல்லது முரட்டு மாணவர்கள் இருக்கிற சமுதாயம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. கனிவான மனிதர்கள் இருக்கிற சமுதாயம் தான் வேணும். நம்ம நாட்டுல நிறைய மகான்கள் இருக்காங்க, சரிங்களா? அப்பெல்லாம் இல்லாத குற்றம் இப்ப பெரும் அளவில் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா கண்டிப்பு கண்டிப்பு கண்டிப்பு, சரிங்களா? இப்ப நான் ஒண்ணு கேட்கிறேன், உங்களுக்கு இந்த நவம்பர் 13 சிறப்பு என்னன்னு தெரியுங்களா? சொல்லுங்க. நவம்பர் 13 என்னன்னா உலக கருணை தினம். அந்த தினத்தை உலக கருணை தினமா எல்லாரும் கொண்டாடுறோம். என்ன பண்ணணும் அதுக்கு? எதுவும் வேண்டாம். நீங்க கஷ்டப்படுற ஒரு நோயாளிகிட்ட போய் கனிவா 4 வார்த்தை பேசலாம். உங்களால ஏதாவது உதவ முடிஞ்சா செய்யலாம். இது அந்த நாள் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது அப்படியே ஒரு தொடர் சங்கிலி மாதிரி பரவிட்டே போகும். அப்ப நம்ம கிட்ட நம்மளை அறியாமையே நாம ஒரு அன்பான சமுதாயத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம், சரிங்களா? இப்ப இந்த மாதிரி ஏதாவது நாள் நம்ம எதிரணிக்கு இருக்குதுங்களா? உலக கண்டிப்பு தினம் அப்படின்னு ஏதாவது நாள் இருக்குதான்னு நான் காலையில எழுந்திரிச்சுட்டு கூகுள்ல தேடி பார்த்தேன். சிவகாமி மேம் இப்பதான் தேடுறாங்க கூகுள். அதுக்கு ரொம்ப நேர விரயம் ஆகுதுங்க நடுவர். ஏன்னா காலையில எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் அதனாலேயே நேர விரயம் ஆச்சுங்க, சரிங்களா? அந்த மாதிரி நாளெல்லாம் எதுவும் இல்லை, சரிங்களா? நீங்க இந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே கணிப்பு தான் வேணும் கூட நீங்க திருப்பி சொல்லலாம், நாங்கள் அதை வரவேற்கிறோம், சரிங்களா? சரி, இப்ப எனக்கு இந்த எதிரணியை பார்த்தா ஒரு பெரிய ஆதங்கம் உருவாகுது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு சின்னதுல இருந்தே இந்த மழலையர் பள்ளியில வேலை செய்யற ஆசிரியர்களெல்லாம் வந்து நான் அவங்களெல்லாம் வந்து ஒரு தேவதைகள் மாதிரி, ஒரு மலர்கள் மாதிரி அவங்கள நினைச்சிட்டு இருக்கேன். உயர்ந்த இடத்துல வச்சுட்டு இருக்கேன். இப்பவும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அவங்க என்னாச்சு அப்படின்னா, யாரோ இதுல இந்த எதிரணி உருவாக்குறதுக்கு ஏதோ சதி நடத்திருக்கணும், யாரோட கண்டிப்பும் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப அன்பா பேசுற நித்யா மேடமும் சிவகாமி மேடமும் வந்து கண்டிப்பு தான் வேணும்னு எதிரணியில் உட்காந்து எங்களோட வாதாடுறாங்க. இது என்னால ஏற்றுக்கவே முடியல. இது என்ன கொஞ்சம் விசாரிச்சு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் மனசு சாந்தமாகும், சரிங்களா? இப்ப என்னன்னா, ஒரு விஷயத்த ஒரு மாணவன் கிட்ட நீங்க கண்டிப்பா சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பான முகமும் குரலும் அவங்க மனசுல ஒரு எதிர்மறையான எண்ணத்தை உருவாக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட தாழ்மையான கருத்து. கிளாஸுக்கு 10-40 கிளாஸுக்கு 10-50 வந்தாலும் பரவாயில்லைங்க. நடுவர்களே, நம்ம கணிதம் அந்த அளவுக்குலாம் நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது. ஒரு 2 நிமிஷம் கம்மி பண்ணிக்கலாமா? அதுவும் ஆகாது. அதை அப்புறம் பேசுவோம் அதை பற்றி, சரிங்களா? நீங்க அதே ஒரு விஷயத்த ஒரு மாணவன் கிட்ட செய்யுமா ராஜா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவன் வெட்டிட்டுவானா கட்டிட்டு வருவான். அதாவது எதிர்மறையா இல்லைங்க, நான் சொல்ல வந்தது. அதாவது நம்மளுக்காக அவன் ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா செய்வான் அப்படின்னு சொல்ல வரேன், சரிங்களா? நடுவர் அவர்களே, ஒரு சின்ன விஷயம் ஒன்று சொல்றேன். நீங்க ஒரு சின்ன செடி நட்டு வைக்கிறீங்க, அந்த செடிக்கு தண்ணி கொடுக்குறீங்க, சரிங்களா? ஆனா கூடவே போய் டெய்லி அந்த செடி கிட்ட நின்று நீ ஒழுங்கா வளர்ந்துடணும், சீக்கிரம் எனக்கு கனி தரணும், பூ தரணும் அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லி பாருங்க. 2 நாள் அந்த செடி வாடி போயிடும். அப்படியா? அப்படிதான் நடுவர்களே, நான் முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டேன். இப்ப என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன். நீங்க ஒரு சின்ன செடி நட்டு வைங்க, உரம் கூட போடாம விட்டுருங்க. ஆனா அதுக்கிட்ட போய் நின்று கனிவா 4 வார்த்தை பேசுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு செடி உலகத்திலேயே இல்லை, இந்த மாதிரி பூத்தர செடி நான் பார்த்ததே இல்லை, நீ சீக்கிரம் எனக்கு எப்போ பூத்தருவ அப்படின்னு அன்பா கேட்டு பாருங்க. ஒரே வாரத்துல முழுக்கும் செடி வந்து உங்களுக்கு பூ காயெல்லாம் பூத்துரும். சொன்னீங்கன்னா தண்ணி செலவு மிச்சமாகும். நான் கொண்டு வந்தே தந்தனை நடத்துறது உங்களுக்கு, கவலைப்படாதீங்க. எங்களை மாதிரி எங்க அணியோட சேர்ந்து கனிவா இருந்து நல்ல ஆசிரியரா நல்ல மனுஷியா வாழணும்னு நான் உங்களை விரும்பி வேண்டி கேட்கிறேன். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. கனிவோட இருந்தால்தான் எதிர்மறை எண்ணங்களை மாணவர்களிடமிருந்து அகற்ற முடியும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆணித்தரமா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இயற்பியல் ஆசிரியர். சரி, இப்ப நம்ம முடிவு பார்க்கலாம். பிள்ளைகளை கண்டித்து வளர்க்கலாமா, கனிவுடன் வளர்க்கலாமா? மேலை நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா குழந்தைய அடிக்கிறதும் திட்டுறதும் ரொம்ப தப்பான விஷயம். ஏன்னா அதுக்கு நடவடிக்கையும் கூட எடுப்பாங்க. ஆனா இங்க நம்மளுடைய கல்வி சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னா, பெற்றோர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அதீத
கனிவு காமிச்சதுனால குழந்தைகளை நம்ம கண்டிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கோம். ஒரு வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா கூட்டு குடும்பமா இருந்தாங்க. அப்ப அப்பா திட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா பாட்டி அனுசரணையா கூப்பிடுவாங்க, அடிக்க கூடாது இந்த மாதிரி அப்படின்னு. அப்போ ஒரே வீட்டுல கண்டிப்பும் இருந்தது, கணிப்பும் இருந்தது. அப்ப அந்த சூழ்நிலையில இருந்து வெளிவர ஒரு குழந்தை சமுதாயத்துல கண்டிப்பு கணிப்பு இரண்டும் கலந்து அதனால சமாளிக்க முடிஞ்சு. ஆனா இப்ப இருக்கிற குழந்தை ஒரு குழந்தைய பத்தி கேட்டீங்கன்னா அவங்கிட்ட ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருக்கீங்களா நியூக்ளியர் ஃபேமிலியா இருக்கீங்களான்னு கேட்டா அவன் என்ன சொல்லுவான்னா நான் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருக்கணும். அப்ப நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும், இப்ப கூட ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருக்காங்களா, யார் யார் இருக்கீங்க உங்க வீட்டுல அப்படின்னு கேட்டா அவன் என்ன சொல்லுவான்னா எங்க அப்பா, எங்க அம்மா, நான். அப்ப அவனை பொறுத்தளவு இப்ப இருக்கிற சமுதாயத்துல அவனுக்கு அதுவே கூட்டு குடும்பமா இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்க நம்ம பள்ளிக்கு வரும்போது கட்டாயமா நம்ம திருத்த வேண்டியது நம்மளோட கடமை. அப்போ கனிவும் கண்டிப்பும் ஒரு சேர நம்ம அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கும் போதுதான் அந்த குழந்தை இந்த சமுதாயத்துல நல்லவனா வளர முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையில இருந்து ஒரு குழந்தை வெளியே வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு கண்டிப்பும் தரணும், கனிவும் தரணும். கண்டிப்பு 70% கொடுத்தோம்னா கனிவு 30% இருக்கும். கனிவு 60% கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பு 30% இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பேலன்சிங்கா அந்த குழந்தை கொடுக்கும் போதுதான் குழந்தை நல்ல குழந்தைய இந்த சமூகத்துல உருவாக்க முடியும். எனவே ஒரு குழந்தைக்கு கண்டிப்பு கனிவு இரண்டுமே அவசியம் என்று கூறி இவ்வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். My children never been very good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them. Now, our big performance team mind about COVID-19. Let us enjoy.
greatest virtue, more than a verse, change a life. Here, our teacher, Mrs. Helen, Department of Economics, is going to deliver the vote of thanks. A warm and graceful morning to all. It's my privilege to propose a vote of thanks. Thanks to Almighty. First of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make even what it was. A special mention to our respected Reverend Father Dr. A. Marie Joseph, our principal and correspondent, for being the catalyst that stimulates us to walk blessed and standing as a pillar of strength with a deep sense of appreciation. I thank you, dear Father Jnana Pragasam, for your support. I thank our loving teachers for their untiring efforts. I thank all the students and parents who watched this function through online. A big thank you to each one of you who made this day's celebration memorable for all of us. Thank you. Thank you, one and all. Have a nice day. Once again, Happy Children's Day